बहुत संगत जग के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कि इस मैं संसार के बंदियां नूं इन्ना कुछ दिना, ये बदले विच मैनूं कुछ दे देण, ये कुछ नहीं मंगते वाहिगुरू। वड्डा दाता है, तिल जिन्नी भी तमा नहीं, तमा नाम गुस्से का भी है, गुस्सा भी नहीं करता। मूसा पैगंबर कहन लग्या, मैं जे मैनूं ये ड्यूटी दे दिओ रोजी देण दी, मैं दे देंगा लोकां नूं। परमेश्वर कहते तेरे को दित्ती नहीं जानी, क्योंकि असीं किसी नाल नाराज नहीं हुंदे। जो रोटी दिंदे आ सब नूं सांझी दिंदे आ, कोई भी होवे। रोटी तो असीं किसी नूं भुखा नहीं मारदे हैं। मूसे पैगंबर ने शाम तक सारिਆਂ ਨੂੰ रोजी वंडी। फिर परमेश्वर कहन लगे अज रोजी वंड दी, कहते हाँ जी सब नूं दे दी। महाराज कहने फिर एक बंदा क्यों छड़ता अज? कहते महाराज वो तो बंदा ही बड़ा गंदा सी, कहते वो तो बड़ा भैड़ा कर्म कर रहा सी, मैनूं गुस्सा आ गया उहदे ते। तां गुरु नानक देव जी कहते सिद्धो देख लो, मूसे पैगंबर नूं गुस्सा आ गया तो उन्हें बंदे नूं भुखा मारता। इउं तां जे बंदे दे हत्थ 'च रोटी देण नूं रब दे देवे तां बंदा किसे नूं रोटी ना देवे, कल्ला ही खावे कि सारे भुखे मरो। पर वाहिगुरू ही है जिहड़ा वड्डा दाता, तिल ना तमाए, जिन्हों तिल जिन्नी भी तमाए गुस्सा आउंदा ही नहीं है, तमा हुंदी नहीं, मन दे अंदर इच्छा पैदा ही नहीं हुंदी कि मैनूं कुछ मिले। नफसेस करके जिहड़ा दाता, चार प्रकार दे दाते पहलां आपां श्रवण भी कर चुके हैं। चार प्रकार दे जिहड़े दाते ने, कुछ वडियाइयां मंगण वाले ने, कुछ उहदे बदले ज्यादा मंगण वाले ने, पर सारिਆਂ नालों श्रोमणी ने जिहड़े वंड के छकदे ने। हुण इहदे विच जिहड़े दाते बने संसार दे अंदर, कोई तमोगुणी दान करदा, खिज के मत्थे 'च मारी दसी मंगते ने, चक चल उड़ जाए तो, गुस्से 'च आके मारना, भगा के चीज सुट्टनी। इस प्रकार खिज के दान करने, ये तमोगुणी दान कहलाउंदे ने। नाल ये काहदा दान है, एवें चवानी दे के किसी नूं दान थोड़ी हुंदा। दान तां बड़े बड़े हुंदे ने, बहुत वड्डे दान तां कलगियां वाले ने करके दिखाया। खालसे नूं आपां नूं जिहड़ा दान उन्हां ने दिता है, सरबंस दान, ये नहीं कोई कर सकदा। सारा कुछ ही आपां नूं दे दिता है। इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, साढ़े तो चार साहिबजादे अपने कुर्बान कीते ने। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह के मन के अंदर कोई लालसा नहीं। राजसी दान हुंदा है जिहड़ा इच्छा रख के दान करते हैं, इहनूं राजसी रजोगुणी दान कहा। इहदे बदले मैनूं की मिलेगा? दे दे मंगै सहसा गुणा, सोभ करे संसार। इहदे वट्टे मैनूं 1000 रुपया मिले, 1000 दे वट्टे लख मिले, धेली वट्टे हवेली मिले। दे दे मंगा सहसा गुणा, सोभ करे संसार। मेरी शोभा होवे संसार दे अंदर, पर सतियां मन संतोख उपजै। सती सत प्रतगी पुरुषां दे मन दे अंदर दान करके संतोख पैदा हुंदा। वो केड़ा शांत की दान है। तो महाराज कहने शांत की दान करन नाल मन नूं भी ठंड पैंदी है। शांत की दान हुंदा निष्काम दान करना। जिवें गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा भी घरे मंगता आ गया उहनूं ही गड़बी, किसी नूं छांप छल्ला, जो घर च पिया सब दान करी जाना। रजोगुणी दान हुंदा जिहड़ा अपनी वडियाई वास्ते करना है दान। जिवें मलक भागो ने कीता, गुरु नानक देव जी गए ही नहीं छकण, कहते तेरे नहीं आउणा, मैं तेरे ब्रह्म भोज च आउणा नहीं। मैनूं भाई लालो दी शांत की रोटी चंगी, तेरी रजोगुणी रोटी है, तेरी रोटी तमोगुणी है। अंदरों खिजिया खपिया पिया भी इन्ना रुपया खर्च हो गया, पर एक पासे कहना चलो मेरी वडियाई होवेगी। ये वड्डे दाते नूं तिल जिन्नी भी तमा नहीं है। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने उस अकाल पुरख तो मंगण वालियां दा कोई अंत नहीं है। कौन कौन उस वाहिगुरू अकाल पुरख तो मंगते ने संसार दे अंदर? तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने वचन, केते मंगह जोध अपार
ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੋਧੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਉਸ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਯੋਧੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਹੁਣ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਯੋਧੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਯੋਧਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸੂਰਮੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 10 ਨਾਲ ਜਾਂ 100 ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯੋਧਾ, ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਧਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਮਹਾਬਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਤਰਥੀ ਯੋਧਾ, ਆਤਰਥੀ ਯੋਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਲਾ ਰੋਕ ਸਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਾ ਆਤਰਥੀ ਯੋਧਾ ਬਣ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਤਰਥੀ ਯੋਧਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 20-20 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। 17 ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਗਲ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗਾਲੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, 2 ਟੋਟੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਧੜ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਧੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਮਦ ਤੇ ਕੈਟਵ ਦੈਂਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ। ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਯੋਧੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 10,000 ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਂ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਂ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਯੋਧੇ ਇਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਇਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਰਥੀ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਧਾ ਮਹਾਬਲੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਰਥੀ ਯੋਧਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
जोधा पुणा बाहर भी है, जोधा पुणा अंदर भी है। मन जीता जग जीत। जिहड़ा जग बड़े बड़े राजियां महाराजियां ने जित्तिया नहीं, उस जग नूं गुरु के प्यारिਆਂ ने जित लिया मन दे नाल। जदों मन जित लिया तो सारा जग ही मानों जितया गया। इस करके जोधे अकाल पुरख तो मंगते ने, कोई जंग मंगदा है, कोई मन नूं जितना मंगदा है। इस तरह जोधे जिहड़े मंगते ने, केत्या गणत नहीं विचार, केत्या गणत नहीं विचार, पर इन्हां दी गिणती नहीं हो सकती, इन्हां दी विचार नहीं। केते खप टुट है बेकार, किन्ने जिहड़े ने विकारां विच खप खप के टुट जांदे ने, अखीर नूं शरीर उन्हां दे खत्म हो जांदे ने। काम क्रोध काया को गल है, ज्यों कंचन सुहागा ढल है। केते ऐसे जीव ने जिहड़े विषयां विच खप के अकाल पुरख नूं अंत नूं इह कहंदे ने टुट है बेकार। हे महाराज, ये विकार मेरे टुट जाण, ये मेरे विकार खत्म हो जाण, किरपा करो ये विकार मेरा पीछा छड़ देण। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो, ये भीतर ते इनको डारो। अपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनावो, हर जन मंगल गावो। हे महाराज, इन्हां विषयां विकारां तो मेरा खਹਿੜਾ छुड़ाओ, मेहर भरिया हथ रखो। इउं किन्ने लोग विषयां विकारां विच खप के मर गए ने, क्योंकि वो जिहड़ी गिणती की गल चल रही, बहुता कर्म लिखिया ना जाए। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਥਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਥ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਨੇ ਕੁ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਗੋ ਦਾ ਭਾਵ, ਰੂਹ ਦਾ ਭਾਵ। ਇਉਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ਾਮ ਸੰਭਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਗਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੇ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ,
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ, ਦੁੱਧ, ਹੋਰ ਕਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਮਠਿਆਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲਵੇ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਜੂਰੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲਿਆ ਮਠਿਆਈ। ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਿਖ ਲੈ ਇੱਥੇ। ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮਠਿਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਵੈਸੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਕਾਹਦੀ ਖਾਧੀ? ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਥੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ, ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖਾ ਹੀ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਬੈਠ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਇਉਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੋ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। ਇਹ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 100 ਮੰਗਿਆ 100 ਦੇਤਾ, ਉਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਜੀ ਭਾਈ। ਇਉਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਉਧਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਲਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂ ਹਰਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਿਡਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਲੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਢਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਟਹਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਡੇਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਰੋਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਚਾਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਣਾ। ਖਾਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਤੈ ਕਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਦ ਜੁਗਾਦ। ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਅੱਡ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਖੀਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੀਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਦਾ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੋਧੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਵਨਰਜਮਾ ਦੇਈ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ। ਭਗਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਇਓ, ਵੱਧ ਨਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਨੂੰ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਠਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਵਿਛੇਰਾ ਚੁਕਾਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਮੰਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘੋੜੀ ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਦਾ, ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਈ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਹੋਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਿੱਦ ਵੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਘਾਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਖਰਖਰਾ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਛੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣੇ ਆ ਧੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘੋੜੀਆਂ, ਘੋੜੇ, ਰੱਥ, ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ।